आमने समस्ते बुणाली कहानी तो आम जानीचु। बुणाली जे कि बीज बुणी थाए से बुणाली कहानी रे आमे चारि प्रकार भूमि उपरे जानू। हेलो प्रथम भूमि अतुल भोनी जोटा कि अतुल भोनी बाट 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 रास्ता हेलो जोटा कि टाणुआ थाए चला ब्रेक कर रास्ताटा भोनी जेतेबेले बीज से बाट ब्रेक बड़ मेसेज रास्तार उपरे पड़े से समय रे लिखा जाए आमने सेटा पूरा पढ़िबानी जोटा दरकार सेटा पढ़िबा। सेठा लिखा जाए जे बाट पाखरे जेते सब बीज पड़िथिला ताहा शीघ्र चढ़े आसी खाई जाइथिला। आउ जेहेतु ताहा समस्त देखा जाउथिला माटी भी सुखी जाइथिला और चढ़े खाइबा द्वारा आउ तार तात्पर्य होची आमने जो वाक्य को सुनु किंतु ताहा अल्प समय पर शैतान आम हृदय चोरी करके नहीं जाए थाए। द्वितीय होची से बिहन जोटा कि पथुरिया भूमि उपरे पड़े जोटि कि माटी गोड़ी पत्थर सब थाए अल्प माटी थाए आ बाकी पत्थर थाए तले तेणु से बीज अंकुरित हवा पे चेष्टा करे किंतु चेर माड़ी पारे नहीं आ खरा सूर्य किरण द्वारा ताहा सुखी जाए और गछटी मरी जाए। आउ तृतीय प्रकार बीज होची सेही कंटा गछ कंटा बुदा उपरे पड़े जहा कि ताहा मध्य फलवंत हेई पारे ना कारण बाइबल लेखा अछि ताहा अनेक प्रकार सांसारिक चिंता धन लोभ ए सब विषय द्वारा से वाक्य मध्य आम जीवन में फलवंत हेई पारे ना। आउ चतुर्थ बीज जहाँकि बीज भल भूमि रे पड़े आउ सेटा 30 गुण 60 गुण और 100 गुण फल फली थाए। तो आज हम माने पढ़िबा से जानिबा आलोचना करिबा से तृतीय प्रकार भूमि विषय रे जहाँ कि मोर हृदय को छुईला। आमे अनेकांश रे से तृतीय प्रकार भूमि सदृश्य आमने वाक्य शुणु आउ ताको पालन करिया पे इच्छा करू चेष्टा मध्य करू बहुल भाबरे किंतु अनेक समय आमे हारि जाई थाउ। को कारणरू आमे सेथिरे सफलता हेई पारि न थाउ से विषय आमने आज आलोचना करिबा। आमने पढ़िबा आजिर वाक्य जहाँ कि मार्क लिखित सुसमाचार आपण माने खोलंतु आ पढ़ंतु जणे मार्क लिखित सुसमाचार तार 4 पर्व 18 पद। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଧନର ମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲାଳସା ପ୍ରବେଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଏ ଓ ତାହା ଫଳହୀନ ହୁଏ। आमने एठा देखुअछु जे वाक्य लेखा अछि जे सेई वाक्य जहाँ से कंटालिया भूमि पर पड़े तार फलहीन हबार कारण गुड़िक होची 3टी कारण जहाँ लेखा अछि जो माने वाक्य शुणती पुणी सांसारिक चिंता प्रथम धनर माया द्वितीय एवं तृतीय होची समस्त विषयर लालसा प्रवेश करने हेतु वाक्यटी ताको चापी पकाए आ ताहा फलहीन होइथाए। आ प्रभु जे आम को शेष दिन में से फल देखा आसबे फल खोजे आम मध्य आ जदि आम से फल आम मध्य पाई पारे ना ताहले आम दशा कौन हम आपण मैंने जानते। तो आम मैंने से वाक्य जहाँ आम शुणुचु आम वाक्य शुणुचु दिन राति जूम मीटिंग रे शुणुचु चर्च रे शुणुचु विभिन्न प्रकार प्रार्थना सभा शुणुचु रिवाइवल मीटिंग रे शुणुचु आम शुणुचु आम वाक्य पढ़ुचु किंतु अनेक वाक्य एबे मध्य आम जीवन में फलवंत हो पारु ना ताहा फलहीन हो जाउछि। ताहार कारण जदि आम माने चिंता करिबा बाइबल अनुसार गोटे कारण होची से मध्यरु चिंता आमने बहुत वाक्य शुणुचु आम मानक मध्य जीवन जेहेतु आम जगत रे अच्छु सांसारिक मनुष्य आम मानक मध्य चिंता आसीबा स्वाभाविक विषय
କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଯେପରି ବୁଡି ନ ଯାଉ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। କିଛି ଜଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜି କଣ ଖାଇବି, କଣ ପିଇବି। କିଛି ଜଣ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ମୋର କୋଉ କାମ କେମିତି କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା। କାହାର ଯଦି ରୋଗ ଥିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହବାର ଚିନ୍ତା। କାହାର ପୁଅ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ ସେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇ ଚିନ୍ତନ ଦିବାରାତ୍ର ଅହରହ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିଚାଲେ କରିଚାଲେ ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଉଠି? ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ହଜି ଯାଇଥାଉ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ସେହି ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ଫଳହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଅଛୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହଠାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ସମୟରେ ଆଉ ବାକ୍ୟଟା ଆମର ମନରେ ରହେନି। ହଠାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ କି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କିଛି କୌଣସି ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ ଏତ ପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ କିଛି ବଡ ରୋଗ ଆସିଲା ତେବେ ବି ଆମର ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। ଆମ ମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ସେ କରଡାର ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହବା ସତ କଥା ଭଲ ହବ, ତା ବଦଳରେ ଆଉ କେତେଟା ରୋଗ ଆମର ଆସିଯାଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ଵାରା। କାହାର ତ ବିପି ବଢିଯାଏ, କାହା ଶରୀରରେ ସୁଗର ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାଡି ଆସେ। ଓଡିଆରେ ଲେଖା ଅଛି ମାନେ କହନ୍ତି ଆଉ ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାନେ ଶରୀର। ହ୍ୟାଲୋ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ଆମକୁ ଖାଉଛି। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡି ନଥାଉ। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି। ଯଦି କାହାର ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମା ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଵର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଆମ ହାତରେ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ନିଜର ମନକୁ ଆହୁରି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ଵର ତାହା ମାନେ ପଢିବା, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମର ପଢିବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଫିଲିପିଓ 4:6 ପଢନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ 4:6। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝରେ ନେଇଥାଉ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାହାବି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରେନି। ସେ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରିବନି, ଚିନ୍ତା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ନା। ଏମିତି କହିଲେ, ଆରେ ଆମକୁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନି। ଚିନ୍ତା ଥିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଣୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦପର୍ବ ଆମେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ମାଥ୍ୟୁ 6:25-34 ଶୀଘ୍ର ପଢିଦବ। ମାଥ୍ୟୁ 6:25-26 ଦିଟା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କଣ ଖାଇବ ବା କଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା କଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଜୀବନ ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଅବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ଆଦମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଲେ। ହବାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆହାର Hello. ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆହାର ସିଏ ହିଁ ଯୋଗାନ୍ତି। ସେ ଜିହବାଜିରେ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। 27ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣ ଆୟୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଭାବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ସେଗୁଡିକ କିପରି ବଢନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସଲୋମନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରି ବିଭୂଷିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତର ଯେଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛି ଆଉ କାଲି ଚୁଲିରେ ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ନଦେବେ? ଏଣୁ କଣ ଖାଇବ ଅବା କଣ ପିଇବା, କି ଅବା କଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଣଜିହୁଦୀ ମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଘାସ ସୁଦ୍ଧାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଚଢେଇର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଘାସ ଫୁଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଣୁକରି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ବୋଝ ଚାଲିଯିବ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଣା ପଡିଯିବା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଲେଖା ଅଛି, କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଧନର ମାୟା। ଧନର ମାୟା, ଧନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାଧା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:10ରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢିଦେବେ। କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଧନଲୋଭ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି କେହି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଧନର ଲୋଭ ଲାଳସା ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ଆଣିକି ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଧନ ଲୋଭୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଧନକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଉପଦେଶକ 10:5-10 ପଦ। ଉପଦେଶକ 5:10। ଯେଉଁ ଲୋକ ରୂପା ଭଲ ପାଏ, ସେ ରୂପାରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଚୁରତାରେ ଭଲ ପାଏ, ସେ
ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଅସାର। ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡୁଅଛୁ ଦିନ ରାତି। କିଛି ଲୋକ ଧନ ରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ନିଜର ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇକି ସଣ୍ଡେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମନା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରୋଜଗାର ନହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନା, ଆମେ ଅନେକ ଥର ପଢିଅଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଜିବା, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଯେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ନ ଯାଇ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ। ରୋଜଗାର କରି କେମିତି ମୋ ରୋଜଗାର ବଢିବ, କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ଆମମାନେ କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ମନବାଞ୍ଛା ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରେ, ଆଉ ଲୋଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ। ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଲୋଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ। ଆମେ ଯଦି ମନରେ କିଛି ଲୋଭ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅବଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଧନ ଲୋଭ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ଲୋଭରେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଲୁଚାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଧନ ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ଅଟେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳହୀନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ଯାହା ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କହୁନି, ଖାଲି ଷ୍ଟୋରି ଟା କହିବି, ଧନୀ ଆଉ ଲାଜର ବିଷୟରେ। ତାର ପରିଣତ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ କି ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଅନେକ ତା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲା, ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା ନା, ଆମୋଦ କର, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଖୁସିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ତାର ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲାଜର ଯୋଉ ଭିକାରୀଟି ବସିଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ବୋଧେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନଥିଲା। ଧନରେ ସେ ଏତେ ମାନେ ମଜି ଯାଇଥିଲା, ନିଜର ସୁଖ ଅଭିଳାଷରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦୁଶୁ ନଥିଲା, ନିଜର ହିଁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁନଥିଲା। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଧନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁଥାଏ, ତୋର କୌଣସି କି ଅଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ତାହାର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କଲବଲ ହଉଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ ଲାଜର ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ସେ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅଇଁଠା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଥିଲା ସେ ପାଖରେ ପଡିଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇକିରି ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିଲା, ସଦା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ଆଉ ଲାଜର କୋଳରେ ସେ ବସିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲାଜରକୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଜର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଥିଲା, ସେ କହିଲା, ସେ
गरम रे कलबल होउथिला कहला तुमर अंगुलीर टिपोटे रे जल टिके टिपोटे बुड़ेकी अंगुली टिपको जल रे बुड़े मोर जिभारे तुम लगाओ जो द्वारा कि मु टिके शांति पाइबी आ सेते बेले ताहा हेई पारि नथिला। तो ए धन जहाँ मान को ए जगत रे अछु जो आमे आउ बयस सकाशे 60 बा 80 वर्ष आमे बंचिबू ए जगत ପାଇଁ कौन आमे धन संचय करिबा कि ताहा कौन बुद्धिमान र काम कि प्रभु तो आम को समस्त विषय दियंती किंतु आम सब बेले प्रभु को अधिक गुरुत्व दबा यह आवश्यक अटे। आउ आमनकर बालक मध्य कहती धनी हवा पाप नुह धन को लोभ करवा होची पाप अटे। एणु प्रभु आशीर्वाद करंतु आमने कि प्रकार वाक्य को अधिक गुरुत्व दो जागतिक विषय को नहीं संसार विषय को नहीं जेपरि लेखा अच्छे कलश 3:2 बोधे लेखा अच्छे जे सांसारिक मना न हो आत्मिक मना हो पार्थिव विषय प्रति आसक्त न हो स्वर्ग ऊर्ध्वस्थ विषय प्रति आसक्त हो। आ तृतीय विषय जहाँ रही मु शीघ्र शीघ्र जाऊँगी तृतीय विषय रही समस्त प्रकार लालसार मुक्त हवा आवश्यक रही समस्त प्रकार लालसा लालसा कहला माने समस्त जान आम मानकर मनर इच्छा आकांक्षा डिजायर ये सब समस्त जीवन अच्छी समस्ते आमे चाहू आमे कि प्रकार फल रहिबा फल खाइबा फल पिंधिबा आउ सब प्रकार आम को सुख भोग दरकार आउ आम सब प्रकार जागतिक सब प्रकार सुख भोग करने को आम चाही था आम शरीर लालसा गुड़िक रही जहाँकि आम को अनेक समय बाक्य ठार दूरे दे थाए ईश्वर ठार दूरे दे थाए आम फलहीन हो था आम जदि पढ़ा वाक्य पढ़िया पूर्व एक स्टोरीटा आपण मानको कहवा चाहूली जोटा कि नाबोध विषय लेखा अच्छे जहाँ माने पढ़ा ना वाक्यटा मु खाली स्टोरीटा कहीदे प्रथम राजावली 20 पर्व 1 ରୁ 20 जाए स्टोरी रही आहाब राजा विषय आउ नाबोध विषय नाबोध जड़े से गोटे क्षेत्र थिला जहाँकि राजा नाबोधकर घर बगीचार पाखरे लागिकी रही आउ से नाबोधर क्षेत्रटा अति सुंदर थिला उर्वर थिला आउ से क्षेत्र को देखिकी राजा आहाब लोभ करथिले अन्यर वस्तु प्रति लोभ आज अनेक लोक मध्य अनेक अन्यर वस्तु प्रति लोभ करती तो सेतेबेले जेतेबेले नाबोधर से क्षेत्र को आहाब राजा लोभ कले आउ जाइके कहले मु तुमर क्षेत्र किनिबा चाहूची मते ताहा बिक्री कर सेतेबेले को नाबोध मना कर देथिले कारण यह मोर पूर्व पुरुष मानकर जमी अटे यहाँ को मु बिक्री करिबि नाही आमानकर परंपरा अनुसार शास्त्र अनुसार आमानकर जो पूर्व पुरुष माने जो आमान को किछि जमी जगह दे थाते ताहा बिक्री करबा आमानकर करिवार नाही कहि से मना करिथिबा समय रे आहाब राजा से रागी जाइथिले दुख भी हेइथिले आ दुख रे भांगी पड़िकी रहिथिबा समय रे तांको स्त्री जे कि जेजेबेल से तांको देखिकी पचारथिले आज राजा काहेकि एते मन दुख रे अछंती कौन हेची स्त्री माने साधारणतः स्वामी को पचारती कि स्वामी माने साधारणतः स्त्री को पचारती तो कौन हैला कौन भाई आज दुख रे अछ सेतळे आहाब कहिथिले नाइ से समस्त विषय को व्याख्या करथिले से जमीटा मु मागिली से देलानी बहुत सुंदर हेची जगहटा सेतळे जेजेबेल जे कि अति चतुर आ दुष्ट प्रकृतिर रानी थिला से गोटे षडयंत्र करिकी आउ से नाबोध को से हत्या कराइथिला पत्थर द्वारा मिछ आरोप देइकरी मु स्टोरीटा पूरा कहूनी आपण माने जानते लोभ सकाशु केते आमने पाप करिथौ अनेक समय आजिकल जो जुगर जदि देखिबा छोट छोट जगह पाई लोक मान भितर लड़ाई होई थाए अल्प टिके जगह पाई हाण काट होई थांती अल्प टिके जगह पाई थाना रे केस करि थांती अनेक निजर सुख को हरै थांती
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଥାନ୍ତେ ଆଉ ଫଳହୀନ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ଧନ ଲୋଭୀ ହବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ